हॅलो सर, आवाज येतोय? हो येतोय. Yes, sir. Please start. Yes. Welcome to all the participants for the webinar on Out of Control by Sukumar Gordas, ISKCON Nasik Temple. I request to Dr. Nandurkar sir, principal of the KK Wagh Engineering College, to brief about our institute. Sir. Hello, good morning and welcome to all of you. Welcome Mr. Das for this particular program and all the participants who have joined this particular activity. I really compliment the department for taking out this type of subject in the situation, which is really a critical situation, not only in India but all over the world. And people are facing a lot of challenges. And as the topic says, the things are going out of control. So we have to be very careful in this period. And I think some spiritual component is also important while we are facing this type of pandemic. And today's session will address that particular component. Just to brief all the members attending about the institute, KK Wagh Education Society is now celebrating the Golden Jubilee year, started in 1970 with a very small school. But the engineering college was started in 1984, and today we have 8 branches of engineering. We are starting 2 new branches this year. One is robotics and automation. Second is artificial intelligence and decision data sciences. These 2 courses we are adding. We are also having ME programs, PhD programs, and more than 15,000 candidates have passed their engineering from this particular institute. Probably the only institute in this area to have 8 departments accredited by MBA together. So that shows the way of teaching, learning, and quality of education which is imparted at KK Wagh. And we do quite a lot of activities for personality development of the students. And these activities also a part of that, even though we are all in the lockdown period, working from home, or maybe the students are at home, they are not able to come physically to the college, but still we are trying to give them some information, keep them updated, give them value education, and see that they are motivated to face the challenges. And with those, we are arranging this type of program. So I'm really happy that the production department has come up with this particular program. I welcome you all for this session and hand over to the department. Thank you. Thank you, sir. Now I introduce first of all our today's guest, Sukumar Gordas. He graduated from the D.Y. Patil College of Engineering from Department of Mechanical Engineering. Basically, he is a mechanical engineer. Later, he went to pursue MBA from Wellinger Institute of Management, a very renowned institute for management. Again, he also served as an assistant manager in NCDEX. Also, he is assistant manager at Curve Finance. He also toured for various projects to Australia, Africa, and Dubai. Now he is a full-time preacher at ISKCON Nasik 2010. Now currently preaching at many reputed engineering colleges like SNJB Chandwad, and guides the students with his timeless wisdom. Now I request to Sukumar Gordas to hand over the session. Hello, good morning to all. Can you all hear me? Am I audible, sir? Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. So let's start with a prayer and then we'll move on to the session. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitanami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Mukam Karoti Vachalam Pangam Langate Giram Yat Kripatamam Vande Shri Guru Dinadaranam Shri Chaitanyeshwaram Paramanandam. So a very good morning to all the participants here. I'm really grateful to Principal Sir and all the staff who have taken this endeavor in this lockdown period. I'm really grateful to all of you who are there online. I cannot see you all, but I'm really inspired to be with all of you here today. Grateful in the sense, in terms that thank you for spending your valuable time
No, most of the times people feel that is a seminar of this sort required in this difficult situation. Just give an example to make the point more clear. There was one engineering student and he was trying to make a drawing sheet, a graphic sheet. And initially when he started, his pencil was very sharpened and he was drawing very fast. And over a period of time, what happened was that his pencil started getting blunt. So all the while he was struggling because the pencil has now got blunt. And all of a sudden what happens is his father comes and he sees that he and his friend are trying to make the sheet, but his pencil has got blunt. And his friend is saying that why do you want to waste your time trying to sharpen the pencil? And this is heard by his father. Now, the father, being an experienced person, he tells his son, what will happen if you sharpen the pencil? What will happen if you spend some time sharpening? Yes, time may be lost, but that investment of time in sharpening the pencil will help you draw a better sheet and your efficiency will also increase. Similarly, this kind of seminars in this times are also required for sharpening our minds, which have now got maybe we can say they're now not we're not in a positive state, and to get that bounce back so that we can feel that enthusiasm to do our work as we were doing it when it was not time for lockdown. So this kind of sessions are surely required. So I thank you all of you, also to the principal sir and the staff who have arranged this seminar. So let's move on to the session. Now as the lockdown has begun, and now it's almost 3 months around there, and when it started on March 21st, then immediately what happened was many of the old serials, they started coming up. If you all would have seen, there was Mahabharata, then there was Ramayana, and now there is Krishna that is coming up. So all the old serial which we used to watch as a child, it was great fun to see them again. And while all the serials were going on, just like we have this Krishna serial that is coming up, and in that Krishna serial there was this event that which we all know, it's a very famous event that is known as Govardhan Leela. And in this Govardhan Leela, we know the story, but I'll just narrate it in a few lines. This is the event which took place when Krishna was 7 years old, and life was very happy then in Vrindavan. Everybody was happy. The people there were working day in, day out. A lot of money was coming. Economy was booming. Everything, whatever we have witnessed, it was the same thing there. And all of a sudden what happens was Krishna says that we will not be doing the regular routine work this year. We will not be doing our Indra Puja. We'll do something called as Govardhan Puja. And when they take a stand and immediately something happens is there are huge dark clouds and there is such a severe downpour. In English we say it was raining cats and dogs. And suddenly what happens is the entire society then is bewildered as to what to do in this time. It's raining so heavily, all the crops are destroyed and all the cattle are about to be destroyed and nothing is left, everything is washed off. What to do? And then Krishna suggests we go for a lockdown. So 7 days and 7 nights, the first lockdown which was witnessed, and all people are in great anxiety, tension, what will happen? Everybody is hopeless. Will we ever be able to come out of this situation? And what was the reason for this situation? Who did this and why did this? There was a lot of messaging and WhatsApp was full of messages. Facebook was filled with numbers of patients, not patient, but people who were going through this depressed kind of mentality. And then after 7 days, it so happened that the entire situation was transformed. The situation which seemed out of control came into the total control of the residents of Vrindavan. So why I told you the story is at the onset of this seminar or this talk, I won't call it a seminar, it's a talk. I want to highlight this point that
there will never be a point in life when situations will go beyond control. Never, never ever. There will always be a scope for every individual on an individual level or on a social level or a collective level or level of country or level of a planet. There will always be a time when we will have some control in our hands. And if we use that control properly, it's only a matter of time that we'll get back the full control of the situation again. Take it for any reason. You will see n number of people who have been in the last stage of cancer, and all of a sudden they find something that which they can do sitting at their place, sitting in their bed, and they keep on doing it, and it's matter of time, 3, 4, 5 months, is totally out of the disease. So the point is, at this point, we have to focus on what is there in our control if we really want to get out of the situation which is now taken a pandemic. It is not an epidemic. Epidemic means it has an epicenter, a small place, and then it is creating havoc in that place. But now it's a pan presence. Pan means all over the place, all over the world. It is a pandemic now. Most of the world economies come to a halt. And first of all, what was stopped is the schools and colleges. Students have been not allowed to, even the CBSE exams have been cancelled only to try and gain control over the situation. So let's try and analyze the situation as what is there in our hands and what is not there in our hands. How to deal with this situation. Is this the first time the world is going through this kind of epidemic? Let's have a look in whatever time we have at hand. So just like we have discussed this Govardhan pastime, our life also few days back, it was the same kind. It was fully happy and everybody was in their routines and everybody was to their jobs and schools and colleges, and it was a happy life. But all of a sudden what happens is there is this something called as the corona COVID-19 virus that comes up and captures the entire planet. Not only one country, but entire planet is under the control of this COVID-19. Just 3 months, if you see March 21, when it was announced that this the entire world is now coming under the grip of COVID-19, I still remember it was holy time, and the WhatsApp messages that were being circulated at that time were showing that there are certain places in China which are total lockdown, but here in Nasik, with the Nasik Baja and all the Nasik youth, they are dancing at the holy beats, and there is a lot of color, and there are so many things that are happening, and it was written on the top, world may be fearful, but Nasikars are not fearful of corona. And within the lockdown, and when the reality started sinking in, then my God, everybody became really scared. Even I myself, we had organized an trip to Vrindavan on 4th of April, and a lot of registrations took place and money had come in, and all of a sudden it was announced that this corona is really growing. And I also had no idea what actually corona is, and people started cancelling their bookings. So one couple was a newcomer, and they told me that we are also cancelling this trip. So I said, don't you have faith in God? Now I gave them a really booster dose. Don't you have faith in God and this and that, and you are really scared and you are fearful. Only to my surprise, when I actually came to know about what COVID-19 is all about and the real facts and figures, they started coming up, then yes, I also felt that this is not something where you can give a pep talk that you have to come and you have to do. This is something which we have to use our intelligence to get out of and really have to deal with the situation properly, or else it will really cause havoc, not only individually but also on collective level. So yes, life is like that. There are things which come all of a sudden and life is totally stopped. Just like before the lockdown, when I used to visit some houses, then people used to, they usually call us Maharaj, and they say, Maharaj ya tumi basa, and then ते मग तुमचे पाय धुणार आणि मग ते तुमचं आरती करणार, and all the, we are used to all these things. Even we don't like
to do and get all these things done. But that's a usual tradition that when a sadhu comes at home, initially they used to say sadhu sant yeti ghara tochi Diwali dasara. Now that has changed. Sadhu sant yeti ghara tochi dare khidkya band kara. Because sadhus have done so much of gadbad that people really are fearful. But anyway, not all sadhus are like that. So initially when we used to go, there was a lot of swagat that used to happen. And now in this COVID-19, I had an emergency work and I had to go to some place. A very well-known person, well-wisher of our society also. So as soon as we were at his doorsteps, he said, Thamba. So I said, as usually, aarti varti hoga kuch. So but there was no aarti. So he got a full plate of parat, which was filled, and he said, Yachat pai theva. I thought it is water. He said, no, it is not water. It is antiseptic solution which will kill all the virus. Then he put that antiseptic solution on our hands, and we had to wash off everything. I said, this kind of swagat I'm experiencing for the first time in my life. That even for sadhus, everybody is really scared. So life has stopped all of a sudden. But do all the things they happen all of a sudden? No, never. Just like we have law of gravity, things fall at their own space, and all the parameters are decided, and then the speed, at this speed it will fall. Similarly, nature also doesn't throw anything all of a sudden. A bridge will never break all of a sudden. It will surely go through the certain events, and then the bridge will fall. Similarly, what has happened is not all of a sudden. Just like I'll tell you a story, very nice story. There were two brothers who were going on the street, and what happened was, one was an elder brother and one was a younger brother. So elder must be around 12 years or something like that, and 12, 13 years. And younger was really young. He was 5, 6 years. And he was driving his younger brother on a wheelchair. एका व्हीलचेअरवर तो आपल्या लहान भावाला घेऊन चाललाय, आणि अचानक काय होतं की त्या व्हीलचेअर मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होतो, आणि तो लहान त्याचा जो भाऊ आहे तो पडतो त्या व्हीलचेअरवरनं. आणि होतं काय की तो बराच वेळ इकडे तिकडे प्रयत्न करतो, पण काय होत नाही. पण अचानक काय होतं की तिथे एक गाडी त्यांच्या शेजारून जाते, आणि the driver all of a sudden he presses his brake so hard, there is a loud sound and there's a screeching sound, and the vehicle comes to an halt, and the driver comes down, and the driver is really angry. Now why is the driver angry? And the driver is looking angrily at this child. तो ड्रायव्हर त्या मुलाकडे एकदम रागाने पाहतोय की अरे काय चाललंय काय. And that driver has a stone in his hand. त्याच्या हातात एक दगड. And then he asked this kid. तर त्या मुलाला विचारतो की हा दगड ओळखतोस का? तो मुलगा म्हणतो हो मी ओळखतो म्हणे हा दगड. तर झालेलं काय की गाडी त्याचा भाऊ जो लहान भाऊ आहे तो खाली पडला त्या व्हीलचेअरवरनं, कारण त्या व्हीलचेअर मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, आणि तो भाऊ लहान आहे आणि त्याचा पाय त्या व्हीलचेअर मध्ये कुठेतरी अटकला. तो पायाने आधू आहे लहान भाऊ त्याचा, आणि आधू असल्यामुळे त्याला उठता येत नाही, या भावाला त्याला उचलता येत नाही, म्हणून तो मदत मागतो. पण सगळे लोक आपापल्या जीवनात इतके व्यस्त आहेत की त्या पडलेल्या भावाकडे आणि मदत मागणाऱ्या त्या भावाकडे बघायला कोणालाही सवड नाही. मग हा मोठा भाऊ काय करतो की अरे कोणीतरी तर थांबा. तो थांबवण्यासाठी एक दगड घेतो आणि त्याला समोरून एक गाडी दिसते आणि जोरदार त्या गाडीवर तो दगड मारून फेकतो. आणि तो व्यक्ती का थांबतो? कारण त्याने आत्ताच नुकतीच एक नवी गाडी घेतलेली आहे, आणि याला माहित नसते की नवीन गाडी. तो त्या गाडीवर बरोबर तो दगड मारतो आणि त्या गाडीचा काच फुटतो, आणि ती काच फुटली म्हणून तो व्यक्ती थांबतो. That is what has happened with all of us. We were moving at such a fast pace in our lives, absolutely not worried about what is happening around.
आपल्याला काही घेणं देणं नव्हतं इतके वर्ष की बाहेर काय चाललंय, कोणाच्या जीवनात काय चाललंय, मी जे काही करतोय ते योग्य आहे अयोग्य आहे, व्हॉट इज माय कॉन्ट्रीब्युशन टू द सोसायटी, am I contributing in the right way or not? We were not worried. So the nature had to throw a stone called COVID-19 so that we halt. The life entirely came to halt, just like the driver, he pressed the brakes and the vehicle came to a screeching halt. असा आवाज झाला आणि अचानक ती गाडी तिथल्या तिथे थांबली. Why? Because there was a purpose behind the entire event. Just like the child wanted to tell कि Baba, please wait and help. Similarly, the nature is crying again and again and telling, Baba, you stop down. And what have you done to the nature? तुम्ही आपण सगळे आतापर्यंत जे जगलो त्याचा इफेक्ट काय आहे? आपण इतके व्यस्त झालो आपल्या जीवनात, इतके व्यस्त झालो की अरे मी काय कॉन्ट्रीब्यूट केलंय आतापर्यंत हे बघण्यासाठी आपल्याला वेळ नव्हता. किंबहुना इतके व्यस्त झालो होतो की आपल्या रुटीन मध्ये किंवा पैसे कमवण्यामध्ये किंवा करिअर बनवण्यामध्ये किंवा मित्रमैत्रिणींमध्ये फिरण्यामध्ये की मी कुठे चाललोय, समाज कुठे चाललाय, देश कुठे चाललाय, वेअर द एंटायर प्लॅनेट इज मुव्हिंग, वी डिडंट हॅव दॅट टाइम. अँड नेचर थ्रोज अ शार्प स्टोन. It has forced, just like the child forced the driver to stop, we were forced. The nature took entire control in its hand. And that is where we felt that my life has now gone out of control. But here, we should see what has happened after the lockdown. It's not that only bad has happened. There is lot that has happened good. Just like one of our friends from Jalandhar, Punjab. He shared his photos of his hometown. Now you may ask, what was so special about the photos? He said, after 3 decades, 30 वर्षानंतर जलंधर पासून हिमालयाचे शिखर जलंधर पासून डायरेक्ट दिसतात. Now Jalandhar and Himalaya is almost around 250 kilometers. Can you imagine? But they are so high that they can be seen from Jalandhar. But why were they not seen for last 30 years? Exclusively because there was so much of pollution. Just in 1 month, the entire pollution went so low, that right from Jalandhar you can see, not the entire Himalayas, but you can see the tip of the Himalayas. Isn't this a good thing? Not only that, there are so many other good things that have happened. Initially, people used to complain, we don't have time with our family, we don't have time for ourselves, I don't have time for my own bodybuilding and to give good quality time for my health and this and that. Now there is ample amount of time. Now there are 3 months have already passed. Now if you could just at the spur of the moment, if you could think what have you done in this last 3 months, you will come to an understanding that we have done nothing. We have just lived another routine life. So what I want to point out is nothing in life happens all of a sudden. It has a reason behind it. It surely has a reason. Nature wanted to show, because one of the prominent reasons that is contributed for the spreading of COVID-19 is, people say that there was a rampant killing of animals in China, and somehow the virus which was found in bats crept in through its excreta and it was taken on in the body of some another animals, and humans consumed that meat and it has spread. So when you start killing animals who can't speak and who can't complain, there has to be somebody who has to take their responsibility. And that is the responsibility of the nature. Humans are supposed to take, but humans don't take, and that is why nature has to take the human community and ask it to take responsibility. So what nature is trying to tell us here is that we have not behaved responsibly. No, sorry, sir. You can't eat anything and everything. No. Just like in a train, there were a lot of people going in Mumbai train, and also in the train was one Chinese tourist. He came there, and he came to India, and in India all people were sitting around, and the Chinese tourist, what happened in India, we know that all of a sudden, not all of a sudden, in all the trains we have, especially in this rainy season, there are a lot of flies that come around.
So when this Chinese traveler, he saw that there are a lot of flies around, so he started catching one by one and started eating. Now there was one Gujarati guy who was sitting next to him. So what he did, immediately he started catching 2-3 flies also. Now why did he catch those flies? He wanted to eat? No. Immediately he caught the flies and he presented before the Chinese and he told him, "Chal, 30 rupees mein 3." He found a business opportunity there. But the point is that we can't eat anything and everything. We have to be responsible. And the second point we want to highlight here is nothing is completely good and nothing is completely bad. Everything in this world is utility based. Just like we have one uncle who stays near our temple, and since our temple is total lockdown, so he used to come to temple before lockdown. After lockdown, we don't allow anybody. So what happened was he is a heart patient, and all of a sudden what happened, something went wrong, and he had a severe heart pain, and so he was taken to a very famous hospital nearby, and they said that we may have to take a call on whether we should operate to him or not. But before that, let's just do all the pre-test and then we'll decide. So one of the tests was also COVID-19 test. So as a formality they did it, and you call it fortunately or unfortunately, along with the 85-90% blockage in his heart, he was also tested COVID positive. Now was that heart pain good or bad? It is utility based, because if he would not have gone through the pain, he would never have come to understand that he is also COVID positive. So everything in this world is utility based. Nothing is good, nothing is bad. Every time there will be something good and every time there will be something bad. It is upon us where to focus. Initially people used to complain, time नाही मिळत, एवढी कामं आहेत, हे पण करायचं, ते पण करायचं. Now you have 24 hours at your disposal. Just see what have you done in last 3 months, 24 hours. And have a balance sheet of those 24 hours and check to our own self. Don't show it to anybody. We are not here to show some that I have done this and I have done that. No, just have a heart-to-heart conversation. Have I utilized those 24 hours at its best? How many have you spent good time with your family members? First week everybody was calling, Prabhuji, खूप छान वाटतंय, खूप relax वाटतंय, आणि आता 7 दिवस पूर्ण वेळ घरच्यांबरोबर. Wow, I said good, nice. And immediately on the 8th day, everybody started calling, Prabhuji, फार त्रास होतोय घरात. I said, what happened? 7 दिवसात तर तुम्हाला खूप आनंद होता, 8व्या दिवशी त्रास. प्रभुजी सहन होत नाही. आता what is so intolerable? Because we are not used to situations in life where we will be thrown to be all on us. म्हणजे अशा वेळेसाठी आपल्याकडे ट्रेनिंगच नाही दिलं गेलेलं की ज्या वेळेला सगळ्या गोष्टी आपल्याला स्वतःवर करायच्या आहे, की एक असा काळ पण येऊ शकतो जिथे मला फक्त आणि फक्त आत्मनिर्भरच राहावं लागेल. We are not trained. Unfortunately, neither are colleges trainer and neither are parents trainers. But look what has happened. We are forced to enter a situation. I know a lady who stays near our temple. When our temple was open, she was 24 hours here. फक्त ती 24 hours म्हणण्यापेक्षा ती maximum वेळ मंदिरात असायची, totally packed in her schedule and very happy. But from last 2 months, she's going through a treatment for because there is sudden heartbeat rise that happens in her body and she can't think. So a lot of thoughts are coming. काय करावं, काही कळत नाही, काही सुचत नाही. Now she's going to see a psychiatrist just to have a counseling that she is all right. Why? कारण आपण आपल्या आयुष्यात ही ट्रेनिंगच नाही घेतली. आता आम्हाला का फरक पडला नाही? 3 महिन्यापासून now you won't believe our schedule is totally packed. We are working around the clock because बाहेरून सेवेकरी नाही, त्याच्यामुळे मंदिरातल्या सगळ्या सेवा आपल्यालाच करायच्या आहेत. स्वतःच्या सगळ्या सेवा स्वतःलाच करायच्या. कुकिंग स्वतःलाच करायचं आहे. वेळ कुठे आहे तुम्हाला विचार करायला? आणि किती लोक राहतात सोबत? 40 लोक राहतात सोबत. याच्याशी नाही पटलं की त्याच्याशी, त्याच्याशी नाही पटलं की याच्याशी. 40 पैकी एकाशी तर पटतच.
संध्याकाळी मस्त गप्पा मारायच्या, दिवसभर सेवा करायची, साधना करायची, संध्याकाळी जाऊन धाराडूर झोपून घ्यायचं. कारण दुसरे रात्री लवकर झोपलं, सगळे 4:30ला उठायचं. काहीच फरक पडला नाही. का? बिकॉज ऍज अ साधू और ऍज अ स्पिरिच्युअल ऍस्पिरंट वी आर ट्रेंड की बाबा अशा स्थितीसाठी मनाला तयार ठेवावं लागतं जिथे तुमच्याकडे काही नाहीये, कोणी नाही, बघायला कोणी नाही, यायला जायला कोणी नाही, बोलायला कोणी नाही. त्यावेळेला तुम्ही तुमचा वेळ कसा खर्ची करणार? And that is why spirituality trains us. Just like a girl before her marriage is trained to cook. तिला कुकिंगची ट्रेनिंग द्यावी लागते, नाही तर ती लग्नानंतर जे करते ना, मग त्याला काय नाव द्यावं हेच कळत नाही. इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, हे तर प्रेमाविषयी झालं, पण जेवणाला काय नाव देणार? जसं एकदा एक पत्नी विचारते तिच्या पतीला, अहो आज जेवणात काय बनवू म्हणे, सांबार बनवू की डाळ बनवू? तो पती म्हणतो, बाई पहिले तू बनव, नंतर मी नाव देईल म्हणे, कारण खाल्ल्यावरच कळेल ते काय बनलं. Similarly, life has its own plans for us. We have to be ready, and that is where spirituality comes into picture. की बाबा अशा वेळ आल्यावर जिथे फक्त तुम्ही आणि तुमचं मन, आणि सगळ्यांचं मन तर खूप धुतलेलं आहे, स्वच्छ तांदळासारखं आहे ना, धुतलेल्या तांदळासारखं आहे. कारण ह्या 3 महिन्यात सगळ्यांना आपापल्या मनाचं पूर्ण सगळ्या गोष्टी क्लिअर लक्षात आल्या असतील, यायलाच पाहिजे. कारण बहुतांश वेळ आपण आपल्या मनाबरोबर होतो. मग मोबाईलवर आपण कुठल्या चुकीच्या साईट पाहिल्या आणि कुठली चुकीची कामं केली आणि कुठल्या मुलाविषयी काय रुमर्स आपण व्हॉट्सअपवर पसरवले, या सगळ्या गोष्टी आपण स्वतःविषयी 3 महिन्यात परिपूर्ण रीतीने पाहिलेल्या आहेत. हे 3 महिने मनाने जे आपल्याला दाखवलंय त्याच्यात मनाचा कुठेही दोष नाही. हे आपण आपल्या मनाला इतके महिने ट्रेनिंग दिली आहे म्हणून ते मन तसं वागतंय. त्याच्यात मनाचा कुठेही दोष नाही. आपण ट्रेनर आहोत आपल्या मनाचे. म्हणून मनाने जे आपल्याला 3 महिने छळलं असं जे आपण म्हणतो आहोत, किंवा मला हे नाही व्हायला, मला ते सहन होत नाहीये, आणि हिच्याशी मी काय करावं, आणि माझ्या मुलांचं काय करावं, आणि माझ्या पत्नीचं काय करावं, माझ्या पतीचं काय करायचं, या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या त्रास देत आहेत त्या कशामुळे त्रास देत आहेत? कारण आपण आपल्या मनाला एक तर ट्रेन नाही केलं, किंवा केलं तर पूर्ण चुकीचं केलेलं आहे. And that is why we have to understand the utmost need. पहिले जर आपण स्वतःला हँडल करू शकलो तरच आपण समाजात काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करू शकू, आणि आपण एक छान आनंदी जीवन कुठेतरी जगू शकू. मग त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले काय समजलं पाहिजे की आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत. या एंटायर इव्हेंट मध्ये मी सुद्धा कुठे ना कुठे कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. आय टेल यू समथिंग दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, अँड दिस इज सायंटिफिक. आय एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम वेदास अँड शास्त्र, ऑल्दो वेदा अँड शास्त्र आर इन इटसेल्फ प्युअरली सायंटिफिक. देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बटरफ्लाय थिअरी. बटरफ्लाय थिअरी म्हणजे समजा अमेरिकेत एक फुलपाखरू आहे, याला केऑस थिअरी पण म्हणतात सायन्समध्ये. यू कॅन सर्च इट ऑन गुगल. अमेरिकेत एक फुलपाखरू आहे आणि त्या फुलपाखराने तिथे अमेरिकेत त्याचे पंख फडफडवले. आता त्या फुलपाखराने तिथे पंख फडफडवले आणि जपानमध्ये त्याच्यानंतर काही दिवसांनी सुनामी आली. तर या दोघांमध्ये काही कनेक्शन आहे? तर सायन्स इज येस, देर इज लॉट ऑफ कनेक्शन. कारण त्याच्या पंख फडफडवल्याने त्याने काय केलं, त्या हवेला एक वेग दिला, आणि त्या हवेने पुढे कुठल्या तरी अजून लेअर बाय लेअर त्याचा एक क्युम्युलेटी इफेक्ट येत गेला, आणि कुठेतरी जपानमध्ये ती सुनामी आली. सो दिस इज कॉल्ड एज केऑस थिअरी, बटरफ्लाय थिअरी ज्याला म्हणतात. तर एका फुलपाखराच्या फक्त पंख फडफडवल्याने कुठेतरी जर सुनामी येऊ शकते, तर निश्चितच आपण जर इररिस्पॉन्सिबल बिहेव केलं तर काय या जगात त्रास होऊ शकत नाही? निश्चित होऊ शकतो. जगाचं सोडू दे, आपल्या पर्सनल जीवनात आपण बघूया किती त्रास होतो. सो व्हॉट इज नेचर? मी जे पहिलं उदाहरण दिलं त्या गाडी जो ड्रायव्हर आहे ज्याने गाडी थांबवली, तर काय आपल्याला शिकायचं की आपल्याला कुठेतरी रिस्पॉन्सिबल बनायचंय, माझ्या बिहेवियर मध्ये रिस्पॉन्सिबल बनायचंय. मी माझ्या मनाला काय ट्रेनिंग देतो त्याच्यात मला रिस्पॉन्सिबल बनायचंय. आपण जेव्हा ट्रेन मधून जातो फिरण्यासाठी, तर आपण कुठलंही पाणी पितो का? आपण फक्त आणि फक्त बिस्लरीचंच पाणी पितो. का बिस्लरीचं पाणी पाहिजे आपल्याला? साधं नळाचं पाणी का नाही चालत? कारण आपल्याला माहितीये की त्या पाण्यात जंतू असू शकतात ज्याच्याने मला खूप त्रास होऊ शकतो. मग मी हा कधी विचार करतो का की मी जे काही बघतो, जे काही करतो, जे काही बाहेर खातो,
ज्या काही गोष्टी करतो, ज्या काही गोष्टींवर चर्चा करतो, आपण हा कधी विचारच करत नाही की त्या दूषित विषाणूंसारखा त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होतो. ज्या गोष्टी आपण पाहतो, पंच ज्ञान इंद्रिय, वी से इट इज बाय नॉलेज अक्वायरिंग सेन्सेस. इफ वी आर अलाउइंग एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग दॅट इज ग्रॉस अँड सटल टू एंटर आवर माइंड्स, डू यू थिंक इट वोंट हार्म अस? श्युअरली इट विल श्युअरली हार्म अस. मोस्ट ऑफ आपण मोठे मोठे मोटिवेशनल सेमिनार्स ऐकतो, एव्हरीथिंग इज इन कंट्रोल, आय एम इन कंट्रोल अँड डोंट वरी, जस्ट डू इट. तसं होत नाही. जस्ट डू इट. तर मग करोना का आला? करोना का नाही थांबवू शकलो आपण? आज आपण इतके भीतीपोटी घरात का बसलो? कारण आपल्याला माहितीये नथिंग इज इन आवर कंट्रोल. ज्यांना वाटतं ना की सगळ्या गोष्टी माझ्या कंट्रोलमध्ये आहे, मी एक छोटासा प्रश्न विचारतो. लेट्स एक्झामिन फॉर ऑल दोज हू फील दॅट आय एम इन कंट्रोल अँड नथिंग कॅन हार्म मी. ओके, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन. किती लोकांनी आपला जन्म जो घेतला तो आपल्या इच्छेने घेतला, पाहिजे त्या घरात घेतला? नाही. तुम्ही किती म्हणा मला लाख माझ्या आई वडिलांवर प्रेम आहे, तो भाग वेगळा आहे. प्रेम हा एक भाग आहे आणि कुठेतरी आपल्याला वाटतं की आपले आई वडील पण खूप श्रीमंत पाहिजे होते, याचा अर्थ वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ आवर पेरेंट्स. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तसं जन्मही नाही मिळालं. दुसरी गोष्ट, बरं किती लोक आहेत, आता असं बोलू नये पण किती लोकांना आपल्या आवडीच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळालं? आता किकेवागच्या विद्यार्थ्यांना आता सर समोर आहेत, ऑनलाईन दिसत आहेत म्हणून मन कुठेतरी मनातल्या मनात डोलवत असतील, पण सगळ्यांची इच्छा होती की नाही मला सीयूपी पुण्याला पाहिजे होती, नाही मला VIT ला पाहिजे होती, मला IIT ला पाहिजे होती. होती ना? मिळालं का आपल्याला मनासारखं? नाही. आहे का आपला कंट्रोल? इच्छा लाख आहे IIT जाण्याची, पण तेवढे मार्क होते का? नाही. सिच्युएशन आपल्या कंट्रोलमध्येच नाही. अभ्यासाचं तर आपण इतका अभ्यास करतो. काही लोक अभ्यास करूनही मार्क मिळत नाही, काही न करता त्यांना कुठेतरी पास होतं. सिच्युएशन नाहीच आपल्या कंट्रोलमध्ये. जॉब आता पास आउट होते, आता पास करायचं की नाही हा तर सगळ्यात पहिला मोठा प्रश्न गव्हर्नमेंट समोर आहे. कोणाला पास करायचं, कोणाला पास नाही करायचं. आणि त्यात असं म्हटलं गेलंय की भारतातले जे 85% इंजिनियर्स आहेत, so it is said about the Indian engineers, 85% of Indian engineers are unemployable. अनएम्प्लॉयबल म्हणजे कळतं का की त्यांना जॉब जर त्यांना जॉब दिला तर निश्चित कंपनी बंद पडेल. त्याला म्हणतात अनएम्प्लॉयबल. किती विद्यार्थी आहेत? 85% विद्यार्थी आर अनएम्प्लॉयबल. Now tell me, with this kind of highly educated background and still you don't get a job which you like. एकदा कॉलेजमध्ये त्याचे वडील, एक विद्यार्थीचे वडील ऍडमिशन घ्यायला येतात आणि मग ते कॉलेज बघतात, आवडतं, खूप छान कॉलेज असतं. मग ते कॉलेजला ते बाहेर जाण्याच्या आधी ते तिथल्या सिक्युरिटीला विचारतात, म्हणजे कॉलेज कसं आहे, आमच्या मुलाला इथे ऍडमिशन मिळतंय. तर सिक्युरिटी म्हणतो हो खूप छान कॉलेज आहे, मी इथूनच पासआउट झालोय म्हणे. आता कुठलं कॉलेज, काय विद्यार्थी, काय शिक्षक, किती शिकवतात, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. त्याच्यामुळे जॉब आपल्याला आपल्या आवडीचा मिळतो का, कधी मिळतो कधी नाही मिळत, त्याच्यात पण सगळ्या गोष्टी पाहिजे तशा असतात का? नाही होत. बरं, लग्न, लोकांना वाटतं की मला ही मुलगी आवडली, तो मुलगा आवडला, पण लग्न झाल्यानंतरच कळतं की तो किती आदर्श घोटाळा होता. आहे की? आता ज्यांचं झालंय त्यांना माहितीये की किती आदर्श तो घोटाळा ठरला, की बाबा हिच्या बरोबर किंवा याच्या बरोबर लग्न केल्यानंतर काय झालं. नाही. कंट्रोलमध्ये आहे का तुमच्या? नाही. कुठेतरी कोणाशी तरी प्रेम झालं, वाटलं लग्न करावं, लग्न केल्यानंतर कळलं की सगळा सावळा गोंधळ आहे का लग्न तुमच्या हातात? नाही, तुमच्या हातात नाही. त्याच्यानंतर तुमचं शरीर, लोकांना वाटतं की माझे ना असे ते ऋतिक रोशन सारखे 6 पॅकचा पाहिजे माझं बॉडी, 6 पॅकची पाहिजे. मुलींना वाटतं की माझी एकदम अशी पेन्सिल स्लिम फिगर पाहिजे. असतं का? नाही. मुली नेहमी बर्गर सारख्या दिसतात आणि मुलांचं जे 6 पॅक असतं ते 6 पॅक कधीच नसतो, तो नेहमी फॅमिली पॅक असतो. आहे का कंट्रोलमध्ये? काहीच कंट्रोलमध्ये नाहीये. बॉडी, बरं किती लोकांना वाटतं की मी जे जेवलो रात्री ते मी पचवलं, दाखवा बरं मला पचव. नाही, आपण पचवतच नाही, आपण फक्त खाऊ शकतो. पचवणं आपल्या हातात नाही. जर पचवणं आपल्या हातात असतं तर इतके लोक आजारी का पडतात? म्हणजे बघायला गेलं तर कुठलीच गोष्ट ऑन द टोटॅलिटी इज नॉट इन आवर कंट्रोल. वी आर नॉट द कम्प्लीट कंट्रोलर्स. प्लीज हा मुद्दा लक्षात घ्या.
कारण हा मुद्दा ज्यांच्या लक्षात आला नाही ते सगळे डिप्रेशनचे केसेस झालेले आहेत. मला हेच पाहिजे, मला असंच पाहिजे, मला तसंच पाहिजे. अरे बाळा, तसं नसतं आयुष्यात. अहो सर, तसं नसतं आयुष्यात. कुठेतरी जीवनात तडजोड करायला शिकावंच लागतं. जसं आता आपण घरात बसून काय करतो, वी आर नथिंग, पण आपण सगळे तडजोड करतोय. मला लाख इच्छा आहे बाहेर जाण्याची, पण मला नाही जात आहे, कारण बाहेरच्या गोष्टी माझ्या कंट्रोलमध्ये नाही. एखादा व्यक्ती भेटला आणि तो जर कोविड पॉझिटिव्ह असेल, किती लोकांना माहिती बाहेरचा व्यक्ती कोविड पॉझिटिव्ह, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल. वी आर ओनली पार्शल कंट्रोलर्स. माझ्या हातात काय आहे, कंट्रोल कुठपर्यंत आहे? मला घरात बसून राहणे हे माझ्या कंट्रोलमध्ये आहे. घरात कोणाला येऊ द्यायचं ते माझ्या कंट्रोलमध्ये. भाजी आली की तिला धुवून व्यवस्थित हळद आणि मिठाच्या पाण्यात जर मी धुवून ठेवली तर करोना मरून जातो त्याच्यात, हे मला माहिती आहे. ते माझ्या हातात आहे. दॅट इज व्हॉट आय सेड, की अशी कधी स्थिती नसते की सगळ्या गोष्टी आउट ऑफ कंट्रोल होतात. देअर विल ऑलवेज बी सर्टन लेवल ऑफ कंट्रोल दॅट नेचर विल प्रोव्हाइड टू यू. जसं आता आपल्या कंट्रोलमध्ये काय, घरात बसून राहणे, छान काहीतरी वाचणे, छान काहीतरी बघणे, छान काहीतरी शिकणे. म्हणून ही जी सगळ्यात फर्स्ट अंडरस्टँडिंग विच दी शास्त्रच गिव्ह, दॅट यू आर नॉट कम्प्लीट कंट्रोलर, यू आर पार्शल कंट्रोलर. ही ज्याच्या मनात ही संकल्पना शिरली, हे तत्व शिरलं, हे प्रिन्सिपल ज्याच्या मनात शिरले, मग त्याचं पुढचं आयुष्य खूप सोपं होऊन जातं. मग त्याला यश आणि अपयश पचवणं खूप सोपं होऊन जातं. त्याला इतर एवढ्या सगळ्या गोष्टींची गरज पडत नाही. का? कारण काही प्रिन्सिपल त्याने क्लिअर करून घेतले. तर तुम्ही म्हणाल कसं काय हे समजू शकतो की आय एम नॉट द कम्प्लीट कंट्रोलर? सिम्पल आहे. 3च गोष्टी लक्षात ठेवा. लॉ, ह्या निसर्गामध्ये नियम आहेत. सूर्य, सन विल राईज ऑन ईस्ट, सेट इन वेस्ट, कधी चेंज होताना पाहिलंय? नो, इट इज अ लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. समथिंग यू ड्रॉप, इट विल हॅज टू कम डाऊन. डज इट गो? नाही. वरती पाठवायचं असेल त्याला खालून वेगळा फोर्स लावावा लागतो. हे लॉ आहे. वेर देर इज लॉ, दॅट लॉ इंडिकेट्स दॅट देर हॅज टू बी अ लॉ मेकर. हे जे आपल्याला सांगितलं जातं ना की अचानक काहीतरी झाला ब्लास्ट आणि त्याच्यात नेचर आहे, दिस इज चाइल्डिश. बिकॉज लॉ इज इंडिकेटिव्ह ऑफ अ लॉ मेकर. प्रत्येक ग्रह आपापल्या ऑर्बिटमध्ये फिरतोय, त्याच्यात कंट्रोल आहे. कंट्रोल इज इंडिकेटिव्ह ऑफ अ कंट्रोलर. अरे याला कोणीतरी कंट्रोल करून ठेवलंय. कधी पाहिलंय का पृथ्वी चालली चालली ना अचानक पडली खाली? नाही, ती तिच्या ऑर्बिटमध्ये बरोबर फिरत, कारण त्याच्यात कंट्रोल आहे. कंट्रोल इंडिकेट्स कंट्रोलर. आणि प्रत्येक सिस्टीम मध्ये एक डिझाईन आहे. डिझाईन मध्ये काय, हा याच्या एवढ्या स्पीडवर फिरेल, हा इथेच फिरेल, हा एवढ्या वेळेलाच फिरेल, या सीझन मध्ये हेच होईल, त्या सीझन मध्ये तेच होईल. माशांच्या डिझाईन्स आहेत, त्याला फ्लुइड मेकॅनिक्सचे जे लॉज लागतात ते कशावर डेव्हलप केले गेले? दे नथिंग बट द डिझाईन, की या डिझाईनला असं एरोस्पेस डायनामिक्स लागतं. This is nothing but design is indicative of a designer. Law indicates lawmaker. Control indicates controller. Design indicates designer. Designer म्हणजे त्याच्या मागे कोणी व्यक्ती आहे जो या सगळ्या घटनाक्रमाला आपल्या नियंत्रणात ठेवतो. जसं स्पेसमध्ये सॅटेलाइट पाठवल्यावर ते खालून ऑपरेट केलं तेव्हा ते वरती जातं, ऑपरेटर त्याचा खाली बसलेला आहे. तसं ज्या निसर्गाचा सुद्धा एक ऑपरेटर आहे, आणि त्या निसर्गाला मग ऑपरेटरला मग तुम्ही काही वेगळी वेगळी नावं द्या. आपल्या इथे त्याला कृष्ण म्हणतात, काही लोक त्याला गॉड म्हणतात, काही लोक त्याला अल्लाह म्हणतात. काय फरक काय पडतो त्याच्याने? पण तो व्यक्ती आहे, एकच व्यक्ती आहे, नावं वेगळी वेगळी आहे. लोक म्हणतात देव दिसत नाही. तुम्हाला लाईट गेल्यावर तुमच्या शेजारी कोण बसले हे तरी दिसतं का? तुम्हाला जर ह्या डोळ्याने अंधारात दिसत नाही, तुमच्यापेक्षा तर मग अंधार चांगली, कुत्रा चांगला, ते तर रस्त्यावरच पाहू शकतं, अंधारात पाहू शकतो. वटवाघळ तर खूपच चांगली, त्यांना तर अंधार नसलं तर ते फंक्शनच नाही करू शकत. सो टू सी समथिंग वी शुड हॅव दी प्रॉपर इन्स्ट्रुमेंट्स. म्हणून देवाला बघणं हा विषय नसतो कधी, देवाला अनुभव करण्याचा विषय असतो. मी जर तुम्हाला सांगितलं हा रसगुल्ला आहे आणि तुम्हाला दाखवतोय रसगुल्ला, रसगुल्ला हा असा असतो, तसं असतो, त्याचं असं असतं, तुम्ही मला खायला द्या ना, खायला दिल्यावर कळेल रसगुल्ला कसं. तसं देव, जसं रसगुल्ला खाल्ल्यावर अनुभव केल्यावर मला कळतं की रसगुल्ला काय, तसं देवाला अनुभवावं लागतं. And then we come to understanding, yes, there is something who is a controller, who is called as God. And if you have to live in this place, it is a law-based place. It is not a lawless place.
इथे नियमाला तोडून कधीच व्यक्ती आनंदात राहू शकत नाही. So if we all want to make sure that we have to gain things back in control, we have to behave as per the laws of the nature. आणि मग सुखाने राहा ना. तुम्हाला थोडी कोणी सांगितलं की हे असंच पाहिजे तसं नाही. जे निसर्गाचे नियम आहे तेवढे तर पालन करा. Then life becomes more happy. And that is why if you read the biography of Newton, खूप सुंदर ते लिहितात. ते म्हटले की God has two books. फर्स्ट इज बुक ऑफ वर्ड्स, म्हणजे त्यांनी जे काही सांगितलं आहे त्याला ते म्हणतात की बुक ऑफ वर्ड इज बायबल. म्हणजे देवाने जे काही सांगितले ते पुस्तक कुठले, ते बायबल म्हणतात. आपण गीता म्हणूया किंवा कोणी कुराण म्हणेल. दुसरं ते म्हणतात बुक ऑफ वर्क. बुक ऑफ वर्क म्हणजे काय, नेचर, हे जे निसर्ग आहे त्याला ते म्हणतात की दिस इज द बुक ऑफ वर्क ऑफ गॉड. आणि मग ते सांगतात की वाय सायन्स इज डेव्हलप्ड, कारण त्यावेळेला जे एवढे मोठे मोठे सायंटिस्ट झाले 15व्या शतकात, 16व्या शतकात, 17व्या शतकात, त्यांच्याकडे क्लिअर आयडिया होती वाय वी वॉन्ट सायन्स. सायन्स इज अ टूल टू प्रूव्ह द एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड. सायन्स इज अ टूल टू अंडरस्टँड द वर्क ऑफ गॉड. हे न्यूटन लिहितात. ते म्हणतात की सायन्स इज टू स्टडी द वर्क ऑफ गॉड, अँड वेन दॅट वर्क डन बाय गॉड we convert it into worship by working properly, and that is nothing called as कर्म योगा. त्यालाच आपण गीतेच्या अनुसार कर्मयोग म्हणतो ना. कारण देवाचं मन समजून घेण्यासाठी जे कार्य आहे ते काय, जोडणं आहे ना, भगवंताला जोडण्यासारखं आहे. योग मीन्स व्हॉट, कनेक्टिंग. अँड वेन वी कनेक्टेड दॅट सेम वर्क बिकम्स कर्मयोग. आपण लिहितो की नाही कर्मवीर. कर्मवीर म्हणजे काय, त्याने कर्माला प्राधान्य दिलेलं आहे. पण ते कर्म जर कनेक्टेड नसतील देन इट कॅनॉट बी कर्मयोग. इट विल ओनली बी ऑर्डिनरी वर्क. बघा कर्मयोगाचा सिद्धांत सुद्धा न्यूटन देतात. ही सेज आय कनेक्ट माय वर्क टू अंडरस्टँड गॉड. आणि मग ज्या वेळेला ते त्यांच्या नम्रतेत त्यांनी ह्या सगळ्या संकल्पना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मग असे काही रिसर्चेस केले त्यांनी की आजचं सायन्स सुद्धा त्यांच्या न्यूटनचे ते मुख्य 3 लॉज आहे त्याच्यावर चालतंय की नाही. अरे हाऊएव्हर बिग अ सायंटिस्ट, यू कॅनॉट डिनाय न्यूटन्स लॉ. तुम्ही किती मोठे एथिस्ट असू द्या, तर ते न्यूटनच्या नियमांवरच चालतं. कारण हे संसारच नियमांवर चाललंय, आणि जिथे नियम आहे ते नियम बनवणारा आहे. तुम्हाला आवडलं तरी एक्सेप्ट करावं लागतं, नाही आवडलं तरी एक्सेप्ट करावं लागतं. म्हणून न्यूटन आपल्या लॅबमध्ये 2 टेबल ठेवायचे. एका टेबलवर त्यांचे इन्स्ट्रुमेंट्स असायचे सगळे, आणि दुसऱ्या टेबलवर त्यांनी त्यांचं देवघर बनवलं होतं, जिथे ते प्रार्थना करायचे की भगवंता तुम्ही हे जे काही बनवलं आहे ना ते मला समजण्याची शक्ती द्या, की हा काय नियम आहे, हा कसा सिद्धांत आहे, कसा काम करतो. आणि त्याच्यावर ज्यावेळेला त्यांनी केलं, मग भगवंताने त्यांना या सगळ्या गोष्टी समजावून दिल्या. रामानुजन, दी टॉपमोस्ट मॅथमॅटिशियन ऑफ द सेंचुरी, त्यांची बायोग्राफी वाचा. त्यांना जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला दिला होता त्याचं सोल्युशन कुठून शोधून आणलं त्यांनी. त्यांच्या आईने एकच गोष्ट शिकवली तिला, कधी त्रास झाला ना आपल्या गावातल्या नरसिंहदेवाची प्रार्थना करायची. आणि त्या रात्री झोपण्याआधी त्यांनी प्रार्थना केली, आणि ते स्वप्न त्यांच्या गावातल्या मंदिरात ते स्वतःला पाहतायत. आणि मंदिराच्या भिंतीवर तिथे सरस्वतीचं मंदिर आहे, आणि तिथे सरस्वती मातेने ते सगळं त्यांचा पूर्ण फॉर्म्युला लिहून ठेवला. हे इक्वेशन असं डिराईव्ह. त्यांनी ते फक्त त्यांच्या मनात ते नोट डाऊन केलं, दुसऱ्या दिवशी पेपरवर उतरवलं. आणि पूर्ण लंडनची युनिव्हर्सिटी शॉक्ड आहे की कसं काय इतकं जे क्लिष्ट जे आहे, सच टफ इक्वेशन कॅन बी सॉल्व्ड बाय सच अ पर्सन. So what we are trying to say is that we have to understand that there is someone who is above us, who is controlling the entire situation. आणि त्याने आपल्याला काय केलंय, आपल्याला कंट्रोल पण दिलाय. आणि जेव्हा कंट्रोलचा आपण चुकीचा उपयोग करतो, निश्चित रूपाने ते तो कंट्रोल काढून घेतात आपल्याकडनं. म्हणून nothing in this nature happens by chance. There is nothing called as principle of uncertainty. Uncertainty म्हणजे काय, तुमची कॅपॅसिटी समजण्याची संपलेली आहे, म्हणून तुम्ही त्याला नाव दिले प्रिन्सिपल्स ऑफ अनसर्टॅनिटी. पण त्याच्या मागे भरपूर काही सायन्स आहे. देर इज अ कॉज अँड इफेक्ट थेअरी. तुम्हाला ती कॉज अँड इफेक्ट थेअरी कळत नाही, म्हणून मग ते म्हणतात की नाही अनसर्टन, काही कळलं नाही आम्हाला.
अनसर्टन म्हणजे काय, वी कांट अंडरस्टँड, वी कांट फिगर इट आउट. बट point is there are things which are beyond our control. That is why Gita says, गीतेत भगवंत काय म्हणतात, दोन प्रकारचे ज्ञान मी देतो. 7.2 वन इज ज्ञान विज्ञान सहितम. ज्ञान मीन्स द नॉलेज विच यू कॅन सी थ्रू युअर सेन्सेस, अँड विज्ञान इज द नॉलेज विच वी कॅन नॉट सी थ्रू युअर सेन्सेस. आपल्या इंद्रियांच्या परे पण असं काही ज्ञान आहे जे आपल्याला माहिती नाही आहे. म्हणून आपण असं कधी समजू नये की बाबा या गोष्टी आता समजण्याच्या पलीकडे नाही. प्रत्येक गोष्टीला कॉज अँड इफेक्ट आहे. त्याचं जर व्यवस्थित आपण अनालिसिस केलं तर निश्चित रूपाने आपण त्याच्यातनं बाहेर येऊ शकतो. सायन्स इज रिअली पॉवरफुल बिकॉज पीपल सी इट वर्किंग, बट रिलिजन इज ऑल्सो पॉवरफुल when it is practiced, because when it is practiced it will give results, and when it will give results there is no question to talk. ते स्वतःच एक प्रमाण असतं की ते काम करते की नाही करत. So those who ask, show me God, you just practice, just like you practice something in your lab and you got the result. Just similarly, if you practice some spiritual principles, you are sure to get results. म्हणून जे दोन प्रकारचे ज्ञान मी तुम्हाला सांगितले, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम. देर इज ज्ञान, सीन नॉलेज, अँड विज्ञान विच इज बियॉन्ड. म्हणून असं खूप काही आहे जे आपण पूर्णपणे समजू नाही शकत. म्हणून ज्या वेळेला न्यूटन त्यांच्या जीवनात ते आपण पाहतो, सफरचंद पडलं, सफरचंद वॉज व्हॉट इट वॉज सीन. त्यांना दिसलं ना पडताना, पण मग त्या दिसण्यातल्या गोष्टीतनं त्यांनी काय निष्कर्ष केला की याच्या मागे काहीतरी असं आहे जे दिसत नाही. दॅट वॉज व्हॉट, दॅट वॉज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी ही फाउंड. सो फ्रॉम द सीन ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द अनसीन. म्हणून हे जे नियम आहे त्याच्या मागे नियम बनवणारा आहे, हेच आपण बऱ्याच वेळापासून चर्चा करत आहोत. म्हणून जीवनात दोन गोष्टी आहेत. एक आहे गती, गती म्हणजे आपली लाईफस्टाईल, आणि दुसरी आहे स्थिती, स्थिती म्हणजे मनाची स्थिती, द डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड. मन दिसत नाही, पण मनाची जी स्थिती आहे ती स्थिती बाहेर येते. सिमिलरली व्हॉट वी आर सीइंग आउटसाइड इज नथिंग बट द डर्टी डिस्पोजिशन ऑफ आवर माइंड. म्हणून निसर्गाला हा सिच्युएशन अनकंट्रोल करावी लागली, कारण ती अनकंट्रोल जेव्हा झाली तेव्हा आपण कंट्रोल मध्ये आलो. बघा निसर्ग कसा आपल्याशी खेळ खेळतोय. जेव्हा निसर्गाने बाहेर अनकंट्रोल केला त्यावेळेला आपण जे अनकंट्रोल झालो होतो ते कंट्रोल मध्ये येऊ शकलो. म्हणून या सिच्युएशनला घाबरण्याची काही एक गरज नाहीये, कारण देर इज अ लॉ. अगेन वी आर स्पीकिंग ऑफ लॉ बिकॉज सिन्स वी आर स्टुडंट्स ऑफ सायन्स, वी स्पीक ऑफ लॉ. व्हॉट इज द लॉ? द लॉ इज एव्हरीथिंग दॅट कम्स गोज. जे येतं ते जाणारच आहे. इथे चिरकाल काहीच टिकत नाही. जशी रात्र जरी आली, 12 तास आपल्याला वाटतं 12 तास आता रात्र राहील, आता काय होईल, काळजी करायची गरज नाही, दुसऱ्या दिवशी परत सूर्य उगवतोच. तुम्ही म्हणणार अशी सिच्युएशन आधी कधी झाली होती का? देर वॉज अ फार वर्स सिच्युएशन दॅन व्हॉट वी आर फेसिंग राईट नाउ. देर इज समथिंग कॉल्ड द ब्लॅक प्लेग. This black plague was so serious that it is said it wiped out 50% of the population of Europe. युरोपची 50% पॉप्युलेशन या ब्लॅक प्लेगने नाहीशी केली. आणि का? कारण प्रत्येक स्थितीमध्ये नेचर काही ना काही कीवर्ड पाठवत असतो, काहीतरी क्लूज पाठवत असतो. त्या क्लूला जर व्यवस्थित अनलॉक नाही करता आलं ना आपल्याला, मग सिच्युएशन अजून खराब होते. म्हणजे जिथे गव्हर्नमेंट सांगते घरात बसा, लोक पानाच्या टपरीवर पान खायला जातात. म्हणजे त्यांना कळलं नाही की गव्हर्नमेंट काय. त्याच प्रकारे निसर्ग काय सांगतो हे जेव्हा आपल्याला कळत नाही, मग ती स्थिती अजून खराब होते, अजून आउट ऑफ कंट्रोल जाते. जसं व्हॉट हॅपन ड्युरिंग दिस प्लेग, ब्लॅक प्लेग वॉज this black plague. Again, I don't know why all viruses come from China. They say that it came from China. So now that this came from China through some traders, आणि तो नेमका झाला की त्या शिपवर जे काही उंदरं होते त्या उंदरांच्या माध्यमातून तो आला. आणि मग ते उंदरं तिथे युरोपमध्ये उतरले डॉकवर, आणि ते सगळीकडे पसरले, आणि तो व्हायरस एवढा झपाट्याने पसरला. आणि मग तिथले जे काही सायंटिस्ट होते ते वर ट्राईंग टू फाइंड आउट हा कसा पसरतो, कसा काम करतो व्हायरस. मग त्यांच्या लक्षात आलं की ह्या मांजरींमुळे पसरतो. मग त्यांनी काय केलं, सगळ्या मांजरींना मारून टाकलं. आणि जशा मांजरींना मारून टाकलं तर काय झालं, तो अजून झपाट्याने वाढला. कारण तो मांजरीने वाढत नव्हता, तो उंदरांनी वाढत होता. पण मांजर उंदराला खाते म्हणून त्यांना काय वाटलं की मांजरीमुळे हा पसरतोय, म्हणून त्यांनी मांजर मारून टाकली.
म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, दे वर नॉट एबल टू डिकोड द एंटायर सिच्युएशन. कारण त्यांच्याकडे तसं नॉलेज बँक नव्हती म्हणा किंबहुना, किंवा त्यांच्याकडे तसे लोक नव्हते जे ती सिच्युएशनला हँडल कसं करायचं हे शिकवायला. म्हणून ट्रेन्ड पीपल आर ऑलवेज अ ग्रेट ऍसेट फॉर द सोसायटी who can decode the message which the nature has sent. So in this emergency where things are out of control, first is we have to learn how to handle. ते नॉलेज आपल्याला निश्चित रूपाने लागणार आहे की या स्थितीला मी कसं हँडल केलं पाहिजे. जस्ट लाईक देर वॉज अ सेलर आणि त्या एक शिप होती, त्याचा कॅप्टन आहे आणि ती शिप गेली समुद्रात आणि त्यातला एक सेलर होता. त्याला कॅप्टनने सांगितलं की अरे इमर्जन्सी आहे, या शिपचा अँकर सोड खाली. तर तो सेलर विचारतो त्या कॅप्टनला की सर हे अँकर काय असतं. आता तुम्ही विचार करा, जर अशा स्थितीत जर ती शिप आहे की त्याच्या सेलरला माहित नाही की अँकर काय आहे, म्हणजे तो किती नॉलेज ठेवतो त्या स्थितीचं हे आपल्याला त्यातनं कळतं. त्याच प्रकारे या स्थितीचं जर आपल्याला एक नॉलेज आलं की या स्थितीला कसं आपण सामोरे जायचंय, तर इट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लेम. इट इज ओनली मॅटर ऑफ टाइम that we can come out of this hopeless situation very soon, because life is now out of control. It may feel uncertain, but we can still gain control by taking some proper steps. Now what are those steps? In short I'll tell you. एक 5-6 मुद्दे आहेत जे मी तुमच्या सोबत शेअर करू इच्छितो की ह्या स्थितीतनं, because after this what is going to happen is that we are already into an economic crisis. निश्चित रूपाने इकॉनॉमिक क्राइसिस आहे, and economic crisis means there will be no more jobs, and as youths you'll surely be searching for jobs. Already they are laying off, that has been going on. But I'll tell you some basic things. If you try and work on this, it will personally help you. I don't know how on a greater level it can help. Surely if you work on a individual level, the effects will be cumulative, and we can surely help the entire nation. I'll give you some examples also to understand. First is, during this lockdown we have to keep ourselves surviving. सगळ्यात पहिले तर हे लक्षात घ्या की उगाच खतरो के खिलाडी नाही बनायचं आपल्याला. अरे मला काय होत नाही, मला हे नाही ते नाही, उगाचचा रिस्क आपल्याला घ्यायची नाहीये. आणि कितीही डिप्रेसिंग टाइम्स येऊ द्या, let the entire economy crash. I will give you example. एंटायर इकॉनॉमी जरी क्रॅश झाली तरी काही हरकत नाही. दॅट इज ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला उदाहरण पण देतो. तरी घाबरून जायची काही कारण नाहीये, कारण काही जर स्टेप्स आपण घेतल्या तर निश्चित रूपाने आपण स्वतःलाही सर्व्हाइव्ह करू शकतो आणि आपल्यावर काही साऱ्या लोकांना पण आपण सर्व्हाइव्ह करू शकतो. जस्ट लाईक इवन ड्युरिंग लॉकडाऊन देर वर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच वर स्टील फंक्शनिंग. इफ यू चेक आउट, some of my students are working in pharma industry. They said आम्हाला अजूनही जॉबला जावं लागतं. There are so many other industries which are still functioning as normal. जीवन आवश्यक गोष्टी लागणाऱ्या अशा काही कंपनीज आहेत. म्हणजे काय सांग, पॉइंट आय एम ट्राइंग टू ड्राइव्ह इज देर विल ऑलवेज बी अ थिंग विच विल कीप द सोसायटी गोईंग. एकदम सोसायटी बंद झाली असं कधीच होत नाही आणि कधी होणारही नाही, म्हणून घाबरून जायची गरज नाहीये. सो फर्स्ट थिंग इज कीप युअर सेल्फ पॉझिटिव्हली एंगेज्ड ड्युरिंग द लॉकडाऊन. एक सुंदर व्हॉट्सअपवर कोणीतरी मला मेसेज सांगितला, तुम्ही वाचला असेल पण मी परत त्याला रिपीट करतो, जस्ट टू मेक आवरसेल्व्स फ्रेश. जसं एक मुलगी होती मुस्कान नावाची, झारखंडवरून, तुम्हाला आठवलं असेल मेसेज. ती कॅन्सर पेशंट, तिचं टाटा रिसर्च मधनं ती उत्तराखंडातनं इथे आली टाटा मेमोरियलला मुंबईमध्ये, आणि तिची सर्जरी झाली आणि नेमकं कॅन्सरच्या सर्जरीमध्ये तिला कोविड ती पॉझिटिव्ह टेस्ट झाली. आता विचार करा, 9-10 एकदम 10-12 वर्षाची ती मुलगी आहे आणि तिला कोविड पॉझिटिव्ह. आता कोविड पॉझिटिव्ह म्हटलं की आयसोलेशन येणारच, पण तिथे आयसोलेशन मध्ये तिला आणि तिच्या वडिलांना सोबत ठेवण्यात आलं नाही. तर ती मुलगी इतकी रडत होती, काय करायचं काही कळलं नाही. शेवटी तिच्या वडिलांना हे सांगावं लागलं की मी सुद्धा कोविड पॉझिटिव्ह. तर ते डॉक्टर म्हटले तुम्ही तुमचं घेऊन या सर्टिफिकेट. पण आता ते पॉझिटिव्ह नाही तर काय तुम्ही सर्टिफिकेट देणार. मग त्या मुलीला एकटीला तिथे राहावं लागलं.
आणि मग एक दिवस काय झालं, तिने पूर्ण काही ती जेवली नाही. तर तिथे एक पंकज नावाचे डॉक्टर होते, तर ते या सगळ्या गोष्टीला पाहत होते. मग त्याने तिची सांत्वना केली, तुला काही लागलं की मी रात्री अपरात्री कधी तुझ्यासाठी येईल. तर एक दिवस ती पूर्ण जेवली नाही ती मुलगी, कारण वडील नाही, रडते नुसती. त्या नर्सेसने फोन केला की सर ती मुलगी बेडवर पण दिसत नाही दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत. मग डॉक्टर ते पंकज पळत पळत आले, त्यांनी पाहिलं मुलगी कुठे नाही. तर ती मुलगी कुठे होती, तर ती गेटवर होती. आणि गेटवर ज्या लेडीज यायच्या, तर त्या लेडीजचे ती फॉर्म भरण्यासाठी तिथे ती मुलगी उभी राहायची, आणि ती त्या नवीन ज्या लेडीज यायच्या त्यांचे फॉर्म भरून द्यायची. तिला स्वतःला दुःख होतं, निश्चितच दुःख होतं, पण त्या दुःखाला जर मात करायचं असेल तर आय हॅव टू एंगेज माय सेल्फ इन समथिंग पॉझिटिव्ह. तर त्या मुलीने काय केलं, 12 वर्षाच्या मुलीने, ती दिवसभर त्या येणाऱ्या स्त्रियांचे फॉर्म भरायची. आणि अशा रीतीने तिचं 15 दिवसाची ट्रीटमेंट झाल्यानंतर ती पूर्ण क्लिअर झाली. आणि ज्या वेळेला ती तिथून निघाली तर ते डॉक्टर पंकज तिचे पाय पडायला आले. कोणाचे? मुस्कानचे, मुसलमान घरातली मुलगी. वाय? बिकॉज ही सेड दॅट यू टॉट मी लेसन, की देण्यात जो आनंद आहे ना तो घेण्यात नाहीये. एवढ्या डिप्रेसिंग सिच्युएशन मध्ये सुद्धा मुस्कानने काय केलं, अरे माझ्याकडनं काय शक्य आहे, मला काय बाकी जमत नाही, मी ते करेल जे मला जमतंय ना. लेट मी एंगेज माय माइंड इन समथिंग गुड, समथिंग पॉझिटिव्ह, समथिंग दॅट विल हेल्प मी. सो फर्स्ट थिंग इज कीप युअर सेल्फ सस्टेनिंग. सेकंड थिंग इज कीप युअर सेल्फ एंगेज इन पॉझिटिव्ह थिंग्स. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. एक व्हॉट्सअप आणि फेसबुकला जर आपण सोडलं तर जीवनात करण्यासारखं खूप काही आहे. या सिच्युएशन मध्ये घरात बसून सुद्धा, जसं माझं एक मित्र आहे, ते इथल्या एका मोठ्या कंपनीमध्ये कामाला आहे. तर आधी कसं असतं की प्रॉडक्ट ज्यावेळेला टेस्ट करून एखाद्या कंपनीला द्यायचं असतं, तर कंपनीला तुम्ही एक फिजिकल टेस्टिंग करून द्यायची असते. तर आतापर्यंत त्यांनी हे फिजिकल टेस्टिंग कधीच म्हणजे दॅट वॉज द ओनली प्रोटोकॉल. पण ह्या वेळेला सिन्स इट वॉज टोटल लॉकडाऊन, त्यांनी एक सक्सेसफुल ऑनलाईन टेस्टिंग एका प्रॉडक्टची त्यांच्या वेंडर कंपनीला करून, एक डीलर म्हणजे ज्यांचा प्रॉडक्ट त्यांनी बनवलं त्यांना करून दिली. आणि ऑनलाईन टेस्टिंगने ती कंपनी इतकी खुश झाली की ते म्हटलं आम्हाला काही डाऊट नाही, हा प्रोडक्ट बनवा आणि आम्हाला डिस्पॅच करा. आणि 3 दिवसाआधी त्यांनी तो प्रोडक्ट डिस्पॅच केला त्या कंपनीला. अँड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे अंडरस्टूड दॅट वी कॅन सेव्ह लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ रुपीज just by doing this online testing and giving a live demo to the company. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत पॉझिटिव्ह, ज्या आपण स्वतः जर विचार केला ना तर आपण करू शकतो. तिसरी गोष्ट आहे, देर विल नेव्हर बी लॅक ऑफ अपॉर्च्युनिटी इफ वी अडॉप्ट टू द सिच्युएशन. आता हे थोडंसं व्यवस्थित ऐका. दिस आर 2 एक्झाम्पल्स अँड देन वी वाइंड अप द सेशन. हे 2 असे देश आहेत की त्यांच्यावर अशी स्थिती आलेली होती की जगाच्या नकाशावरनं ते नेस्त नमूद झाले असते. पहिला आहे जपान आणि दुसरा आहे इस्रायल. वी ऑल नो जपान. जपान इज मोर फेमस दॅन इट्स कार, दॅन इट्स हिस्ट्री. ज्या वेळेला वर्ल्ड वॉर 2 झालं, अमेरिका वॉज दी टॉप मोस्ट कंट्री त्यावेळेला. आणि मग अमेरिकेने तो डिसिजन घेतला बिकॉज जपान अटॅक्ड पर्ल हार्बर and destroyed the Pearl Harbor. And तो अटॅक इतका मोठा होता, इतका मोठा होता, इट वॉज सच अ ब्लास्ट, की अमेरिकेने ठरवलं की जर आता पण जपानला आटोक्यात आणलं नाही तर अमेरिका विल नॉट सर्व्हाइव्ह. आणि त्यावेळेला मग जपानचे जे प्रेसिडेंट होते त्यांनी निर्णय घेतला की वी विल टेस्ट. व्हॉट वी टेस्ट? वी टेस्ट न्यूक्लिअर वेपन्स अगेन्स्ट जपान. पहिलं टेस्टिंग होतं, म्हणजे जे रॉ टेस्टिंग आहे ते जपानवर झालं डायरेक्ट. आणि एक नाही, नागासाकी हिरोशिमावर 2 बॉम्ब्स त्यांनी टाकले. अँड एंटायर जॅपनीज इकॉनॉमी केम डाऊन. इतकी ती खाली आली की अमेरिकेने साईन करून घेतलं जपानकडनं की याच्या पुढे तुम्ही तुमचं जे काही बजेट आहे त्या बजेटचा काहीच पैसा तुम्ही तुमच्या आर्मीवर लावणार नाही, हे त्यांच्याकडनं लेखी लिहून घेतलं. आता विचार करा, ज्या देशाकडे स्वतःची आर्मीच नाही, स्वतःच्या, आता तो इतका छोटा आयलँड आहे की ते सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडे नाही उगत, त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर राहणार. नाउ टेल मी, व्हॉट इज द होप फॉर दिस नेशन? वी आर नॉट स्पीकिंग अ सिटी, we are not speaking a town, we are speaking of an entire nation. If you are thinking
India as a nation has gone back financially way back 5 years, 7 years, whatever number of years, and it will not survive the coming depression. We can still survive if we all come together. जपानने त्यावेळेला ठरवलं ओके, त्यावेळेला त्यांची मिलिटरी खूप पॉवरफुल होती आणि त्यांचे जेवढे जनरल्स जे सर्व्हाइव्ह झाले त्यांनी काय सांगितलं, आपल्याला एनिवेज आपल्याला स्वतःची आर्मी ठेवण्याची परवानगी सध्या नाहीये, कालांतराने मिळेल, आता नाही. त्यांनी त्यांच्या सगळ्या जनरल्सला काय केलं, जगभरात पाठवलं आणि तिथून त्यांना जगाचा अभ्यास करून यायला सांगितलं आणि जगात काय काय गोष्टी लागतात त्याचा सर्वे करायला सांगितलं. अँड देन with their military disciplinary mindset, all these general, they came back as businessmen and they starting developing things which the world required. मग आधी सोनी सारखी जी कंपनी जी दुर्बीण बनवायची आर्मीसाठी, त्याच कंपनीने आता काय केलं, आर्मीसाठी जे दुर्बीण बनवायचे त्यांनी कॅमेरे बनवायला लागले आणि इतकं त्याच्यात रिफाइनमेंट आणलं. म्हणून बघा ना, बिझनेसचे सगळे जे काही बेस्ट प्रिन्सिपल, मग तुम्ही 6 सिग्मा घ्या, 5S घ्या की 0 डिफेक्ट घ्या, हे कुठून आलेत? वेअर हॅव दे कम फ्रॉम? दे हॅव ओरिजिनेटेड इन जपान. वाय? बिकॉज ते वेडे झाले होते एकाच थॉटने. सगळे पीपल, एंटायर नेशन स्टूड टुगेदर इन दिस क्रायसिस अँड डिसाइडेड वी विल बिल्ड द एंटायर नेशन अगेन. आणि मग त्यांनी ते 0 डिफेक्टचा जो कॉन्सेप्ट आणला आणि ज्यानंतर 0 कॉन्सेप्ट एवढा सक्सेसफुल झाला की अमेरिकेने त्यांचे लोक पाठवले जपानमध्ये. तर एका कंपनीचा सर्वे अमेरिकेच्या काही मोठ्या बिझनेसमॅनने केला आणि त्यांनी पाहिलं की कुठल्याही कंपनीला सुपरवायझरची पोस्ट नाहीये, क्वालिटी कंट्रोल मॅनेजरची पोस्टच नाहीये, अजूनही नाहीये. वाय? तर त्या व्यक्तीने, तो जो अमेरिकन व्यक्ती आला होता, त्याने विचारलं की काय रे बाबा, की तुमच्याकडे क्वालिटी कंट्रोलला मॅनेजर कोणीच नाहीये, तुम्हाला क्वालिटी खराब होईल याची चिंता नाहीये का? नाउ व्हॉट आन्सर वुड यू हॅव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ इंडियन्स? आय डोंट नो व्हॉट टू से, बट त्याने काय सांगितलं असं की काय साहेबच येत नाही म्हणून मी पण काम काय व्यवस्थित करतो. But that Japanese man, what did he answer? He said, ही माझी जबाबदारी आहे, माझ्यावर जी माझ्या मालकाने जबाबदारी टाकली आहे ती मी पूर्णपणे व्यवस्थित करणारच, कोणी बघो अथवा न बघो, ते माझं कॉन्ट्रीब्युशन आहे माझ्या देशासाठी. आता हा विचार जनसामान्यामध्ये आहे का? आपल्याकडे नाहीये. पहिले तो आपल्याला रुजवावा लागेल आणि तो रुजवण्याच्यासाठी सगळ्यात बेस्ट जे व्यक्ती आहेत, दॅट इज द यूथ. प्लीज अंडरस्टँड की आज द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग टू your teachers and it is not looking to the professors. Forget all that. It is exclusively looking to the youth. कारण youth मध्ये अजूनही ती रुजवण्याची कॅपॅसिटी आहे की जर सगळे youth आम्ही एकत्र आलो, अरे फॉरगेट पॉलिटिशियन्स, काय करायचं त्या पॉलिटिशियनला? इफ द youth come together, they can take over the entire country. व्हॉट्सअपवर फालतू ग्रुप बनवण्यापेक्षा आपण काहीतरी रिसर्च बेस्ड ग्रुप जर बनवले तर निश्चित रूपाने आपण अशी काही क्रांती करू शकतो. आणि दिस इज व्हॉट दे डिड. त्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तिथे बनवली. जस्ट लाईक वन मोर एक्झाम्पल फ्रॉम जपान. रात्रीचे 2 वाजलेत, सिग्नल चालू आहेत, पण रस्त्यावर एकही गाडी नाही. एक खरी घटना, एक इंडियन व्यक्ती आहे त्या गाडीत आणि एक जॅपनीज व्यक्ती ड्रायव्हिंग करतो. 2 वाजेला सिग्नल लाल झाला आणि जॅपनीज व्यक्तीने गाडी थांबवली. इंडियन व्यक्तीला विचारतो, अरे रस्त्यावर कोणीच नाही, एकही गाडी नाही, चल घे काढून. जॅपनीज व्यक्तीने काय उत्तर दिलं? जॅपनीज व्यक्तीने उत्तर दिलंय, तो म्हटलं रात्री जर 2 वाजेला कुठला मुलगा झोपेतनं उठला असेल, जागला असेल आणि जर त्याने लाईट खाली पाहिला रस्त्यावर आणि जर त्याने पाहिलं की एकच गाडी आहे, सिग्नल बंद आहे आणि सिग्नल तोडणं हे काही मोठी गोष्ट नाहीये, आपणही तोडू शकतो. म्हणे जर मी हा सिग्नल क्रॉस केला तर मी त्या मुलाला काय मेसेज दिलाय? काही काळजी करू नको, काही होत नाही, जस्ट डू इट. ते म्हणे मी काय केलं, त्या एका मुलाच्या माध्यमातून पुढची चेन मी तयार केली. अशा असंख्य मुलं तेच करतील, काही फरक पडत नाही, नियम तोडा. अहो मग नियम तोडल्यावर समाज कसा मोठा होणार? तर आपल्याला कुठे तयारी करायची? वी हॅव टू वर्क ऑन द माइंडसेट.
माय माइंडसेट हॅज टू बी केप पॉझिटिव्ह अँड नॉट ओनली पॉझिटिव्ह, कॉन्ट्रीब्युटिव्ह. मला कॉन्ट्रीब्युशन करायचं आहे. अँड दॅट इज वेअर इस्रायल कम्स इन टू पिक्चर. इस्रायलला सगळ्या बाजूने असं घेरलं गेलेलं आहे आणि बाकीच्या सगळ्या आजूबाजूच्या राष्ट्रांनी काय ठरवलं की इस्रायलला आपण ताब्यात घ्यायचं. पण आज इस्रायल असा देश आहे की इस्रायलवर जर कोणी काहीही चिमूटभर जरी टाकलं तर 12 तासाच्या आत त्याच्या घरात जाऊन त्याला मारणार. इस्रायलने ऑलिम्पिक्स मध्ये भाग घेतला आणि त्याच्या 10 खेळाडूंना कुठल्या तरी एका देशाच्या लोकांनी 10 खेळाडूंना मारलं. तर 10 खेळाडूंना मारलं जे जोडले गेलेले होते, तर यांच्या आर्मीने तिथे त्यांच्या घरात जाऊन त्या देशात सेंटर्स इन इस्रायल. आणि इस्रायलचं एकच आहे, ते काय करतात, त्यांची ICDS म्हणून एक माइंडसेट आहे. तर त्याच्यात ते काय करतात, आय म्हणजे आयडेंटिफाय प्रॉब्लेम. जगात काय गोष्टींची गरज आहे तो प्रॉब्लेम ते त्याच्यावर रिसर्च करतात. C क्रिएट अ सोल्युशन, त्याच्यावर ते सोल्युशन फाइंड आउट करतात. D डिलिव्हर दी सोल्युशन टू दॅट कंपनी. अँड S आणि सेल दॅट ऍज अ प्रॉडक्ट. आज जगातला टॉप 5 देशांमध्ये इस्रायल येतो. आणि संख्या किती आहे त्याची? त्याची संख्या आहे फक्त 1 करोडच्या आसपास. म्हणून तुम्ही असं कधीच आपण म्हणू शकत नाही की ही स्थिती फार घातक आहे, कारण प्रत्येक घातक स्थिती त्याच्याबरोबर पुढची चांगल्या स्थितीची बीज घेऊन येते. जस्ट लाईक आय गिव्ह द एक्झाम्पल, एव्हरी नाईट ऍट द एंड ऑफ द नाईट ब्रिंग्स द न्यू डे विथ इट. सिमिलरली आता युथ साठी एकच गोष्ट आहे, स्टार्ट इम्प्रूव्हिंग युअर सेल्फ. 10,000पैकी 120 स्टुडंट्स इस्रायलमध्ये रिसर्च सायंटिस्ट आहेत, विच इज नॉट देअर इन इंडिया, नॉट देअर इन अमेरिका ऑल्सो. Behind every 10,000 in America there are only 10 research scientists, but that number far exceeds America. आणि त्यांनी त्यांच्याकडे 98% एम्प्लॉयमेंट रेट आहे आजच्या तारखेला सुद्धा. वाय? बिकॉज दे हॅव एम्पावर्ड द युथ. आणि आपल्या युथला काय दिलं गेलेलं आहे? व्हॉट्सअप, फेसबुक, टिकटॉक. त्यांचे युथ वापरत नाही अशातला भाग नाही, पण त्यांच्या युथची मॅक्झिमम एनर्जी कुठे लावली त्यांच्या युथने? रिसर्च मध्ये. आणि त्या रिसर्चवर ते पेटंट्स काढतात, प्रॉडक्ट तयार करतात आणि सगळ्या जगाला. आपण तो पेन ड्राईव्ह वापरतो ना, पेन ड्राईव्ह इज नॉट कमिंग फ्रॉम US, प्लीज, इट इज कमिंग फ्रॉम इस्रायल. हे तुम्ही जे व्हॉइस सिस्टम्स, व्हॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स आपण वापरतो, इट इज डेव्हलप्ड इन इस्रायल. It is not developed in America. All researches have been done in Israel. These are the 2 countries which give us a powerful example. However, a lot of hope. India, absolute no problem. Only if the youth comes together and does something dynamic. If they invest all their thinking, their intelligence in design, something good,
then it is for sure, it is only matter of time. आपल्या शेजारच्या जे देश आपल्याला त्रास देत आहेत आजच्याच तासाला, आपण त्यांच्यापेक्षा काही शकतो, कारण गरज त्यामध्ये त्या वर्ष मिळून बनवले. त्याच्यामुळे तुम्ही कधीही बघा, त्यावेळेला 2011ची सुनामी आली जपानमध्ये, एकही दुकानावर दरोडेखोरांनी दरोडे घातलेले नाही. हा जपानचा इतिहास आहे. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जपान. वाय? बिकॉज दॅट कल्चर इज सो स्ट्रॉंग. आणि तेच तुम्ही अमेरिकेत घ्या, टोटली डिग्रेडेड. Choice lies in the hands of the youth, whether you build a nation after going through this crisis, or you want to bring further more degradation to the country after this, which is so called out of control, which can still be controlled if we behave responsibly and if we invest our energy in doing something good and qualitative and helpful for the society. Thank you all very much for your kind and patient hearing. I thank all the authorities of this college for giving me this opportunity to speak something on this topic of out of control. Kindly excuse me if I have said something wrong which has hurt your emotions, but the only point is youth is the lifeline of this nation. We are the youngest nation in the entire planet now, and if we don't see that this is a time of out of control or despair or no hopes, but the future is really, really very hopeful. Hello. If the youth doesn't lose its hope and keeps investing all its energy in doing something very Thank you. Hello. Hello. Yes, Hello. sir. आवाज येतोय का? and you Yes. useful for the society. Thank you all so much again from the bottom of my heart. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Sukumar Gordas, for enlightening this session. Pawar sir, काही? Hello, Pawar sir. Hello. Hello, Pawar sir. Thank you. काही? Okay. Thank you. Vote of thanks देना. हो देतो. Okay. Good afternoon to all. I am honored and lucky to have such an opportunity to give a vote of thanks on this special day. I particularly thanks to Sukumar Gordas from ISKCON Nasik, where he mentioned how to stay in a control during such a pandemic situation in his talk. The way in which he explained this subject was very extraordinary. Now I would like to thanks all the teams who organized this particular webinar. I must not forget to thanks all the participants and faculty teams who contributed to organizing this talk. Finally, I again want to thank our principal, Dr. Nandurkar sir, respected head of the department, Dr. Esar Gangurde, Dr. N.B. Gurule for participation of this such a nice webinar. I would like to thanks again for making this event a very success. Thank you one and all for this session. Thank you. Sir, karu close? No, sir. Okay. Thank you, Guru.